duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, doprima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znao umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što uho. Mir vam. Prosti mi, Tatko nebesen, prosti mi, Tatko nebesen, pogrešiv pred tebe, pred nebo to. Dojdete site izmoreni, dojdete site obespokojeni i jaskeve uspokojam. To je jedna pjesma sleze pred nekoj dan. Nisam jas nekoj zapenjem i da od srce je važno. Zboru vas onaj moment dojdete pri mene site, povikot na Isus Hristos za sekoga od nas. Kada da dojdeme? Pa na mjesto za pokajanje. Znači ne najdem mjesto za pokajanje. Dalike najdeme nije mjesto za pokajanje. Evrejite 12:17. Znate, i dalike go prodademe Isus za jedna večer. Nekoja pozicija, nekoja sostobe, nekoj členoceme, isto to. I podok veli me, prosti mi, Tatko nebesen. Znači ovdje me Evrejite 13. glava, da ne vodi Duhot Sveti, Tatko moj zborujen iz mene, neka tvojat mir, neka tvojata ljubav, neka tvojata iscelitelna sila gi dopre site onije, koji će povikat sega kon tebe, koji ima otvoreno srce, miro tvoj neka prejde na njih. 13. glava, bogougodno živenje. Zboruvame za živenje, za način na živenje. Ne samo da zboruvame, a da ne izvršuvame, kako farisejite i sadukejite. Vzajemnata ljubav neka prebiva među vas. 13. glava. Evrejite 1. Vzajemna ljubav da prebiva vo nas. Ete, to je suštinata. Kako ti da prebivaš vo ljubavta? Kako da ostaneš vo ljubavta? Kako da bideš ljubav koja nikogaš ne prestanula? Ljubavta koja je večna zato što naši Tatko nebesen je ljubav. I to je večan. To je večan. Gostoljubivosta ne zapostavujte ja. Znači ja me neko nego primam toj doma. Imam slučaj svega. Što da kažem, znajte? I potom ti se slučuvat nekoj ravo, ti se čudi što ti se slučuva. A veliš deka si vo Isus. Razmisli kako postapuvaš. Vzajemnata ljubav. Ako ti ljubav nemaš, ništa nesi. Ko nemaš Isus, gostoljubivosta ne zapostavujte, a bidejki prekunea nekoj ne znaejki i mu kaža gostoprimstvo na angeli. Gostoprimstvo na angeli. Ti ne znaš koji doaja, koji pruža raka, koji te moli. Isus na nikoj nemoj kaže, begaj be od tuka, nemam vremena za tebe. Vidim na što ličiš, trgni mi se, nemam vremena. Ne reče Isus taka. Znajte, Isus ja dade dušata svoja za brakjata. Pomnete gi zatvorenicite, kako da ste s onim zatvoreni, ima ljudja pozatvorite. Pominuvat niz nekakva drama, pomnete gi onije što strada, zašto i sami te ste vo se molam zasite što se bolni, gladni i osameni. Gospode Isuse Hriste, i za hristijanite koji se bolni, koji ne uspeja da je primat tvoja ta iscelitelna sila, brakot da se počitува od side. Brak zboruvame za telesen brak, maž i žena.
за духовниот брак. Исус е мажот, ние сме црквата, заедницата, невестата. Да се почитува од сите и брачното легло, да се пази неосквернато, а блудниците и прелюбниците ќе ги суди Бог. Блудниците и прелюбниците ќе ги суди Бог. Ние не ги судиме. Архангел Михаел му рече на сатаната: Господ да те укори. Не му рече ќе го осуди, иако го победил и го фрлил на земјата. Значи, по поразот од Архангел Михаел, сатаната паѓа со своите демони на земјата, така е создадена земјата. За тој пат во 7 глава мудрост Сирах, мудрост Соломонова се вели: паднав на оваа земја. Паднав на оваа земја, создаден си од кал. Зошто си паднат? Ете, тоа е приказната да научиш повторно да љубиш. Немојте да бидете сребролюбци и задоволувајте се со тоа што го имате. Не мрморете, има луѓе секогаш што се посиромашни. Немаат каде да спијат, живеат на улици, болни се, гладни се по затвори. Задоволувајте се со тоа што го имате, не мрморете. Зашто тој рекол: нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. Фатете го тој стих, земете го и држете се за него. Што и да се случува? Ти рече дека нема да ме оставиш, да ме напуштиш, јас на тебе се надевам. Исусе, помогни ми. Така што слободно да велиме: Господ ми е помошник, нема да се уплашам. Што може да ми направи човек? Јас повторно ќе речам, значи имаме состојба со уметници кои се висок степен на самонадеја, на самобендисаност. Хулење, едно, друго, против, не знам што. Најголемиот противник ме сретна во ходник со маска под короната, јас ставив маска да не соблазнувам. Ми вели: јас сум фасцинирана како ти немаш страв, имаш вера. Ој, Исусе, на помош. Па видете, театарот е создаден со вера. Ако јас предам сценски говор, ако јас не верувам и го оживувам текстот, актерите се големи верници, ама тие веруваат во себе си погрешно, тоа е сатанско и затоа ќе изгинат. Ако на почетокот и на крајот на представата не го ползуваат древномакедонскиот принцип на еврипит, Деусен махина, да го повика Господ, Исус напред, пред мене, зад мене, околу мене, често им го кажувам ова. Заповед во духот, значи се возев назад со колата од Маврово минатата недела, сабајле во 6 часот тргнав. Беше суво времето, но беше минусна температура и на едно место таму на кривина, како слана снег и колата пролизга. И сега станав и почнав да го кажувам стиховите, вежбам, пошто предавам сценски говор, вежбам диксија со светло. Писмо го озвучувам на глас. И тоа треба да се раскаже. Кога го озвучувате на глас во вера, сатаната бега од местото и од вас. И почнав да го озвучувам на глас словото, се загревам и слушам глас: не се помоли, не даде заповед во духот. Заповедта е ова: пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во возилото, во моето срце, во моите очи, во се. Исусе, ти испрати ангелска војска да вам одврзани раце. Не поминаа ни минута, две, се појави снегот, колата пролизга, одеше од едниот крај на другиот, зад мене имаше некој голем автомобил, сакаш да ме престигне. Колата лизгаше, јас воопшто немам страв, се врати назад. Имам само 2 гуми зимски, 2 гуми летни. Ај претходно имаше знак, човекот што ми ги менува гумите ми рече: мораш да ги смениш гумите, ти патуваш во Маврово. И тој знае дека патувам во Маврово, ме гледаат на телевизија, на завет. И тој со големата кола, потоа дури до тето одеше зад мене и возеше со 40, 50, 60, колку што возев јас. Значи, заповедта беше дадена во духот пред мене, зад мене. Имавме друг случај овде кога се лизгавме, исто така сабајле рано. Јамо се сопругата да фати автобус. Тргна колата, пролизга на една кривина која е, колку ми се рекол, 180 степени. Кривина од 60, 120, може би, скроз околу себе. Доби залет колата, не можеш да кочиш, замрзнато, и одиме кон едно стебло со голема брзина. Само викнавме Исусе, аз сега не успеав да викнам, колата застана. Знаете, сакам да кажам, помнете ги вашите, значи Господ ми е помошник. За да ти биде помошник, треба да се исполнат некои услови. Ќе видиме после. Помнете ги вашите учители, што ви го проповедаа Словото Божјо, имајќи го пред очи исходот на нивниот живот. Дали тој постапува како Исус? Подржавајте ја нивната вера.
Дали тој постапува како Исус? Дали себе си се учи? Дали има доволно љубов за сите? Исус Христос е вчера, денес и довека покажува дека горе на небесата нема време, простор и свест. Дека се едно се гледа. Е ист вчера, денес и довека и ти треба да бидеш ист како Него. Вчера, денес и довека и во вечни векови, во вечните векови, во вечната љубов. Не бидете завлечени од разни дуги учења, зашто е добро со благодат да се подкрепува срцето. Туги учења се учења кои се во тело. Христијани кои велат дека се христијани, а не се, проповедаат, например, богородично христијанство слави, вавилонски некои религиски моменти, други кои извлекуваат стихови од Библијата и прават догми, доктрини, прават жртвеник и прославуваат, например, реформација. Која е логиката? Која е логиката да прославуваш земни датуми ако си ти во Исус? Ние имаме жртвеник од кого немаат право да јадат. Оние што служат на скинијата. Кој е жртвеникот? Па тие мислат да коле животни птици како Израел. Знаете, жртвеник си ти. Од тебе треба да јадат. Да го проповедаш Евангелието. Бидејќи телата на животните чија крв прво свештеникот ја внесува во светилиштето, за очистување на гревовите се изгоруваа надвор од живеелиштето. И тие 14 генерации, ово повторувам често за да го разберат луѓето. По 3 пати по 14 генерации колеле птици животни се мачкале со крвта за да се очистат од гревовите. Толку животни се убиени, толку крв е пролеана. И потоа доаѓа се мокниот Бог во Исус и ја дава својата крв. И тие не сакаат да слушнат за Него. Го распнаа. Христос ги освети луѓето со крвта своја. Евреите 13:12. Пострада надвор од градските порти. Зошто? Зашто тој не е од овој свет. Затоа што ние имаме град што треба да дојде. Ние не се надеваме на овој град. Будаме тој стих предходно. Еве го, тука некаде беше. Градот на живиот, небесниот Ерусалим. Небесниот Ерусалим. Ние се надеваме на град овде или на небесата. Тоа е битен момент. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, ние имаме град горе на небесата. Те сакам, бидејќи овде немаме постојан град, 14 стих. Ние не сме од овој свет. Го очекуваме оној што ќе дојде, да му пристапиме надвор од живеелиштето. Надвор од ова што мислиме дека е наше, сум се врзал овде простор. Ако овој простор не служи за Исус, јас првам и да во поклонство тогаш. Се мое е Твое, му предавам се на Исус и работам за Него. Немаме град. Секогаш на Бог да му принесуваме пофална жртва со начинот на однесување. Милост сакам, а не жртви. Плод од устните, што го прославуваат името Негово. Значи да действувам, да зборувам во Исус. Секоја мисла да е покорна на Исус, добродетелство, милосердност, а ти ми вели не го примам овој дома. Ми велиш дека си во Исус. А Исус нас не примили, јадеше со блудници, со грешници, кој не е грешен. Нека профрли камен на неа. Се обидува да создаде Исус. Сотрудници, војници, тие се деца кои се расправаат по пазариштата. Покорувајте им се на учителите ваши. И бидете им послушни, зашто тие, бидејќи се задолжени да одговараат, бдеат за вашите души, да со радост да го вршат, а не со воздишки. Тоа не е полезно за вас. Знаете, ти се молиш, се трудиш. Јас се фаќам себе си, повеќе сакам јас некој да се исцели отколку тој самиот. Така имавме една состојба со керки, мајки таму. Еднаш дојде, друг пат не дојде една и сега јас веќе ја реков не. А не можеш ти така да се однесуваш. И кажав, слушај ти душо една. Душо, му прибаѓаш на Исус. Сатаната те завладел, ти прави проблем. Сакаш да поминат уште 100 години и да дојдам да те најдам уште бетер од кај што си останал. Одиш по доктори, даваат ти лјадници пари. Јас им викам овде ви е бесплатно, 2 пати дојде, еднаш не дојде, 2 пати дојде. Не може така. Не може така. Не, да. Кога ќе дојдеш, значи место за покаяние. Не можеш да најдеш место за покаяние
И велам, треба да простите сри пази. Како да простиме? Па не знам. Еве како ќе простите. Исусе, помогни ми да му простам, повторувај. Те сакам, молете се за нас. Зашто сме уверени дека имаме добра совест, грижејќи се во се добро да постапуваме. Ние да те молиме едни за други. Ние не можеме едни со други 30 луѓе да се љубиме. 20-10. А сакате во Царството Божјо да дојдете. Вие не им простувате, него љубите братот, сакате Исус да ве љуби. Бог на мирот кој преку крвта на вечниот завет, вечен завет е тоа. Вечен е тој завет. Портата е Исус, сега ќе се врти кругот, само ново небо и нова земја. Го воздигна од мртвите големиот пастир на овците. Зошто нас не нарекува овци? Па затоа што овци тоа по пастирот. А ти сакаш како коза да одиш лево десно да викаш дека сум во Исус. Па нема, затоа што си слеп духовно, ќе заглобиш, ќе те свлечка сатаната. Нека ве усоврши. Нека ве усоврши Бог на мирот. Дали му дозволуваш да те усоврши? Да те накалеми, да те подкастри, да те научи да љубиш. За секое добро дело. Љубовта се оправдува, верата со дела. Какви се тие добри дела? Па односот кон тие што не те љубат. И да ја исполниш неговата волја. А ти си исполнуваш твојата волја и вериш дека си во Исус, вршејќи го во вас она што му е нему благоугодно преку Исус Христос, а тоа е брато љубието да пребива меѓу вас. Ако ние мала група не можеме да се љубиме. Никој не е совршен, кој не е грешен. Можеме да се укоруваме, но ако сме во еден дух, ако има нетрпеливост, не можеш. Излегуваш од законот на љубовта и кај тебе ќе има материализација на гревот, ќе се одрази на некој натам или на некој член од семејството. Ве молам, браќа, трпеливо примете го ова поучно слово. Поучно слово. Знаете дека братот Тимотеј, поздравете ги сите, поздравете ги браќето од Италија, имавме тројца, се разбега. Едниот постира молитви од протестантски заедници, ги фотокопира, му реков, немој да постира, другата се бави си долу поклонство. И велам, ке изгинеш, бе, жено, ке изгинеш. О неразбрани галатјани, ги повика своите евеа поуката што е слезена за денес. Своите 12 ученици, кои Исус им даде власт над нечистите духови, мирни во името на Исус, да ги изгонуваат, да лекуваат секаква болест, секаква немот. Матеј 10:1 им даде власт. Ни дава власт на сите кои сме негови ученици. Тоа е тоа. Кои ќе останат во неговите слова, не во словата на некои други. Да го живееш, исполнуваш и извршуваш словото. Бидете извршители на словото, а не само слушатели. Да е живо словото во тебе, во твоето срце, да направат сокровиште Исус и Отецот Небесен. Со духот сум со вас. Со телото сум отсутен. Апостол Павле, односно Исус, преку него. Потоа ги испрати и им заповеда, ним и на сите кои живеат во единство со Семокниот Отец и со Исус, да проповедаме и да кажуваме дека се приближи Царството Небесно, дека е во нас внатре, освен ако сме недостојни. И има уште Матеј 10:5-15 ни заповедува. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, демони изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Дали сме добиле, дали даваме, како се добива власт и сила на сите што го примија, на сите што поверуваа во неговото име Исусово. Им даде сила, моќ да станат чеда, синови Божји. Како и каде се прима Исус? Во срцето. Се облекуваме во неговата сила. Јован 1:12. Да се облечеш во сила. Облекување со сила од озгора. Лука 24.
49 зборуваме за соединување со Него, препуштање, давање на власта врз нас, му ја даваме власта, за да примиме власт. Мртви воскреснувајте, и телесни, и духовни, болни лекувајте, власт над секаква болест, секаква немоќ, и мирот Исусов ни го дава, го носиме, каде што одиме, но на прво место е проповед, кажување за Царството Божјо, сведочење. Ако не проповедаме, не исповедаме, не кажуваме, целиот процес е застанат. Ние тогаш не одиме по Исус. Не сме го зеле својот крст, седиме, не действуваме, а заповедта е да јавуваме, да сведочиме, да го објавуваме Евангелието. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тие пак отидоа и проповедаа на секаде, пазете сега, и Господ им помагаше и им го подкрепуваше Словото со чуда, што се јавува. Амин. Марко 16:20. Значи, најпрви отидоа, тргнаа по него и за него, и Господ Отецот во дух им помагаше. Им го подкрепуваше Словото Негово, Словото Негово со чуда. Во Марко 16:15 ја имаме истата заповед: одете во сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој е тоа секое создание? Па се ова е создание. Видите сега, јас ќе ви кажам, вие ќе се чудите, јас на куќината им велам, ги ранам овде, Исус ве сака. Ви кажувам, чувајте го, правете ова. Еден ден, кога ќе дојдеме, се собереме сите во Царството Божјо, создание и создател, кој ќе поверува? Те сакам, Исусе. Што значи да веруваш? Што е битен момент. Верувам така, да, ама види се, поверуваш, да му предадеш се, да му предадеш. Се мое е твое. А не можам сега ова му. Созданието се враќа кај Создателот и му се предава по своја волја, нашиот Отец Небесен, и поверува, и затоа зборува, евангелизира. Ако поверуваш, ти ќе зборуваш. И се крсти. Тоа е раскрстница меѓу тебе, стариот и Исус. Да го фатиш патот, тесната патека што води кон животот, да тргнеш по Исус, не да дремеш, да си извршуваш некои обредчиња, да си правиш таму некои метани, да си цитираш стихови, а да не го живееш Исус. Ќе бидеш спасен во дејство, во сведоштво за Него. Те сакам, Исус. Има знаци на оние кои веруваат во Исусовото име. Знаци. Ќе истеруваат демони, ќе говорат нови јазици, ќе фаќаат змии и враце. Ако испијат отрови, нема да им наштети. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. Марко 16, 17, 18. Не заборавајте, Господ Исус е ист вчера, денес и довека. Они што викат тоа било само за апостолите, не е точно. Исусе, те љубиме за навек. Ни дава власт во Неговата власт и волја. Да бидеме Негови ученици, слуги, сотрудници, сонаследници, пријатели и синови Божји. Слава ти, Господе Исусе Христе. Исусе, те љубам за секогаш, Исус. Исус напред, ние по Него. Во името на Господ Исус Христос го кршам заветот на сатаната, на било кој од вас кој ќе се фати за срцето и ќе рече: Исусе, ти го предавам моето срце. Се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци, им простувам на сите, никого не осудувам, ја прифаќам твојата волја и велам: бегај од мене, сатано, во името Исусово. Јас му припаѓам на Исуса Христа. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово, и не се враќај повеќе. Го обесилувам сатаната во името Исусово. Го врзувам сатаната и неговите демони. Ве одврзувам себе си целата заедница сотрудници од секакви демони, демонски влијанија, зли души, магии и проклества во името на семокниот Бог, Господ Исус Христос. Се што е од Исус нека остане во вас. Се што не е од Исус надвор и не враќај се повеќе.
Бегај од нас, Сатано, и не враќај се повеќе. За секогаш Исус, за навек Исус, првиот и последниот, Алфа и Омега, почеток и крај, се е од Него и за Него создадено, се преку Него се држи. Бог, мојот татко, е љубов, која никогаш не престанува, оган што согорува, вечна светлина. Те сакам, Господи Исусе Христе, само Отецот Небесен и љубовта Негова се вечни. Се друго е минливо и променливо, бидејќи тој е првиот и последниот. Првиот Адам беше жива душа, Коринтијаните, а последниот Адам, кој е тој? Па размисли малку. Животворен дух. За секогаш Исус. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Силата Исусова со вас. Љубовта Исусова со вас. За навек Исус. Исус и само Исус. За секогаш Исус. Амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет го примаме, духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби, колку не љуби. Таткото наш небесен, кој го спознал умот Господов, за да го објасни, за да го објасни. А ние имаме мудрост Христова, го примивме духот на Отецот на